प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो अज मैं तुम सारे कराने जा रहा मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 10वीं का समाजिक सिक्ख्या सबजैक्ट का टर्म 2 2021 तो 2022। कुल समा है 2 घंटे 30 मिनट और कुल अंक हैं 40। तो चलो आप शुरू करते हैं। इतने कुछ इनफॉर्मेशन दी गई है भागों बारे। तो आप सीधा ही आने हाँ प्रश्नों उत्ते। सब तो पहले भाग नंबर ऊड़ा यानी भाग ऊड़ा है। उत्थे पहला प्रश्न दिता गया हेठ लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक विच दिओ। हरेक प्रश्न दा एक अंक दा है। पहला प्रश्न भारत दा जनसंख्या की नज़र तो संसार विच की स्थान है। तो इसका उत्तर है दूसरा। दूजा प्रश्न लिंग अनुपात तो तुहाडा की भाव है। तो इसका उत्तर लिंग अनुपात एक जनसंख्या दे विच मर्दां दी गिणती दी नुमाइंदगी करता है। तीजा प्रश्न लघु उद्योग की एक समस्या लिखो। तो इसका उत्तर है लघु उद्योगों की समस्या कच्चे माल की होंदी है। चौथा प्रश्न सदा कौर कौन सी। तो इसका उत्तर सदा कौर महाराजा रणजीत सिंह की सस सी अते भाई कन्हैया मिसल की नेता सी। पांचवा प्रश्न हाई कोर्ट के जज्जां का कारज काल कितना हुंदा है। तो इसका उत्तर है 62 साल तक। भाग एड़े विच जिन्ने भी प्रश्न हैं वह सारे मैं नीचे किए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है जंगलों के मुख्य लाभ की हैं। दे लिखा है पर की हैं। प्रश्न है जंगलों तो सानू फल फुल लकड़ी और जड़ी बूटियां मिलदियां हैं। इस तो इलावा जंगल वातावरण शुद्धि विच मदद करते हैं। जंगल पानी चक्कर विच सहायक होंदे हैं। दूजा प्रश्न पंजाब विच खनिज पदार्थ ना मिलन दे की कारण हैं। तो इसका उत्तर पंजाब की धरती तेन हीरा तो लिजांदी मिट्टी कारण इत्थे खनिज पदार्थ नहीं मिलते। पंजाब की धरती मैदानी है जबकि खनिज पदार्थ पठारी खेतरां विच मिलते हैं। तीजा प्रश्न पंजाब विच लघु ते कुटीर उद्योगां दा की महत्व है। तो इसका उत्तर पंजाब विच लघु और कुटीर उद्योग रोजगार के साधन बढ़ाते हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था विच चंगी भूमिका निभाते हैं। चौथा प्रश्न महाराजा दलीप सिंह बारे तुसी की जानते हो। तो इसका उत्तर लाहौर की संधि तो बाद अंग्रेज़ों ने दलीप सिंह नूं महाराजा स्वीकार कर लिया। दलीप सिंह के नाबालग काल दौरान राज शासन 8 सरदारा दी कौंसल ऑफ रेंजिस द्वारा चलाया जाना सी। दूजे एंग्लो सिख युद्ध दौरान सिखों की हार हुई तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब के राज नूं समाप्त करन दा ऐलान कर दिता। दलीप सिंह नूं गद्दी तो उतार दिता गया। महाराजा दलीप सिंह की पेंशन 4 तो 5 लाख तक मुकर कर दी ते पूरी तरह पंजाब ते राज कर लिया। पांचवा प्रश्न भारत दे चीन नाल तनाव के मूल कारण की हैं। तो इसका उत्तर भारत ते चीन के तनाव नाल अरुणाचल प्रदेश है। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है पर इसकी सीमा चीन नाल जाके लगती है तो उसका कुछ हिस्सा चीन विच है। तो देखो भाग ईडी यह तीजा प्रश्न है। इत्थे ही तीजा प्रश्न है। इस 6 पार्ट हैं इससे। तो यह मैं नीचे किया है कुदरती वनस्पति के की लाभ हैं। पहला प्रश्न है तो इसका उत्तर है कुदरती वनस्पति तो कागज लाख माचिस गूंद आदि मिलते हैं जो उद्योगों लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इस तरह देश के लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। बहुत सारिया आयुर्वैदिक दवाइयां तैयार होंदियां हैं। कुदरती वनस्पति हड़ां नूं रोकती है तो भौं खोर नूं भी रोकती है। कुदरती वनस्पति वर्खा नियंत्रण विच सहायक होंदी है। दूजा प्रश्न देश के उद्योगीकरण विच ऊर्जा का की महत्व है। तो इस तरह देश के उद्योगीकरण विच ऊर्जा की महत्ता बारे दसो। यह प्रश्न सी। तो उत्तरी देश के उद्योगीकरण विच ऊर्जा का बहुत महत्व है। उद्योगों तो भाव वह कारखाने हैं जो छोटिया और वड्डिया मशीनों द्वारा चलाए जाते हैं। इन्हां मशीनों नूं ऊर्जा नाल ही चलाया जा सकता है। कोले पानी और परमाणु बालन
ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਗੈਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਾਹੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲੇਨ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 5 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਨ। 1-2 ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਡਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। 1943 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਈ 1945 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਗ ਸੱਸਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ? ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1792 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਚਲਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1796 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਸਦਾ ਕੌਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1792 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1797 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1797 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1792 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1797 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।